सरकार पहली बार बनी सी उदों भी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक फरला जारी करके सारियां चुनी हुई सरकार दीयां ताकतां वापस ले लिया सी। उस फरले के खिलाफ, उस तानाशाही फरमान के खिलाफ 8 साल तो अरविंद केजरीवाल जी लड़ाई लड़ रहे सी, जिसका फैसला 11 मई 2023 को ऑनरेबल चीफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने किया। लोगों की चुनी हुई सरकार फैसले लऊगी, लोगों की चुनी हुई सरकार रियल सेंस जिहड़ा है वो ताकत रखती है, पावर रखती है। यही साडे कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट है। लेकिन 11 मई तो बाद लगातार एक हफ्ते तक उन्होंने कोई चैलेंज नहीं किया। छुट्टियां हो गया, हुण एक ऑर्डीनेंस जारी कर दो, तानाशाही फरमान जारी कर दो जिहड़ा कि सीधा सीधा कंटेम्प्ट टू कोर्ट भी है, फैडरल स्ट्रक्चर के सिद्धांत नूं वायलेट करता है, लोकां दीयां भावनां नूं वायलेट करता है, कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट नूं वायलेट करता है और डेमोक्रेटिक प्रणाली नूं कमजोर करता है। नॉमिनेटेड लोगों के प्रति इलैक्टेड लोगों की जवाबदेही बनाती सीधा सीधा दिल्ली के 2 करोड़ लोगों का अपमान है, चुनी हुई सरकार का अपमान है, कॉन्स्टिट्यूशन स्पिरिट का अपमान है, बाबा साहब अंबेडकर का और महान शहीदों का जिन्होंने इस देश की आजादी वास्ते लड़ाई लड़ी उन्हों का अपमान है, तानाशाही है। डेमोक्रेटिक प्रिंसीपल है इस मुल्क का, उन्होंने वायलेट किया। ईवन लोगों की जिहड़ी चुनी हुई सरकार है, जिहड़ी कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट है इंडिया की, उन्होंने वायलेट किया एक फरले द्वारा। मानयोग सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जिन्हें 11 मई नूं यह फैसला दिता सी, इंपावर किया सी दिल्ली की चुनी हुई सरकार नूं कि वह लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस, लैंड तो अलावा बाकी सारे फैसले कर सकते हैं। उस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के फैसले नूं भारत सरकार ने कल रात नूं एक फरमान द्वारा ना सिर्फ कंटेम्प्ट टू ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है, बल्कि यह साडे संविधान निर्मातावां दा भी किते ना किते मजाक उड़ाया, तौहीन की है। साथियों, आर्टिकल 239AA जिहड़ा इंपावर करता है और एक कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ऑफ इंडिया ने जिहड़ा कि कैपिटल जिहड़ी आ नेशनल कैपिटल नूं डिफाइन करता, देयर शैल बी ए लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर द नेशनल कैपिटल टेरिटरी एंड द सीट्स इन सच असेंबली शैल बी filled by members chosen by direct election from the territorial constituency in the national capital authority, national capital territory. Article 239AA संविधान का कहता है कि लोग अपनी चुनी हुई सरकार जिहड़ी साडी नेशनल कैपिटल और चुनी हुई सरकार नूं इलैक्ट करनगे और पिछले तकरीबन 9 साल तो अरविंद केजरीवाल जी की अगवाई च एक वड्डा मैंडेट दिल्ली के लोगों ने अपने मत का चोण द्वारा जिहदे च 90% तो वध सीटां आम आदमी पार्टी ने दित्तियां, अरविंद केजरीवाल जी च भरोसा दिखाया। और 2015 च जदों साडी सरकार पहली बार बनी सी उदों भी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक फरला जारी करके सारियां चुनी हुई सरकार दीयां ताकतां वापस ले लिया सी। उस फरले के खिलाफ, उस तानाशाही फरमान के खिलाफ 8 साल तो अरविंद केजरीवाल जी लड़ाई लड़ रहे सी, जिसका फैसला 11 मई 2023 को ऑनरेबल चीफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने किया। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने संवैधानिक परंपरावां नूं ध्यान च रखते हुए यह डायरैक्ट किया कि जिहड़ी चुनी हुई सरकार है
ਇਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਮੁਲਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣਦੇ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਰਹੂਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਫੈਸਲੇ ਲਊਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਰੀਅਲ ਸੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਪਾਵਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਸਾਡੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਸਪਿਰਿਟ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ 11 ਮਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤਕਰੀਬਨ 6-7 ਦਿਨ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕੱਲ ਆਨਰੇਬਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ 6 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਸ ਇੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦੋ, ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦੋ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਕੰਟੈਂਪਟ ਟੂ ਕੋਰਟ ਵੀ ਹੈ, ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਵਾਇਲੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵਾਇਲੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਸਪਿਰਿਟ ਨੂੰ ਵਾਇਲੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਪੀਟਲ ਸਰਵਿਸ ਅਥਾਰਟੀ ਹੋਊਗੀ। ਨੈਸ਼ਨਲ, ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਪੀਟਲ ਅਥਾਰਟੀ ਹੋਊਗੀ ਜਿਹਦੇ 3 ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆਨਰੇਬਲ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਦਿੱਲੀ ਹੋਣਗੇ ਔਰ 2 ਮੈਂਬਰ ਕੌਣ ਹੋਣਗੇ? ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਹੋਮ ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ ਦਿੱਲੀ। ਬੋਥ ਆਰ ਨੋਮੀਨੇਟਡ ਬਾਈ ਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਔਰ ਫੈਸਲਾ ਹੋਊਗਾ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੂਗੀ? ਨੋਮੀਨੇਟਡ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ, ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ। ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਸਪਿਰਿਟ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਲੈਕਟਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੋਊਗੀ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ। ਔਰ ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਜੇ ਬਹੁਮਤ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਹਦੇ ਹੋਣਗੇ? ਐਲਜੀ ਕੋ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਲਜੀ ਕੌਣ ਹੈ? LG ਵੀ nominated by the government of India. Home Secretary are nominated by the government of India and the Chief Secretary also nominated by the government of India. यानी कि nominated ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ elected ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਣਾਤੀ। ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ 2 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ, ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ, ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਸਪਿਰਿਟ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਾ ਔਰ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਇਹਦਾ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ? ਕਾਰਨ ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਹੈ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸੀਮਿਤ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਵੱਈਏ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਸਤੇ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਇਮਾਨਦਾਰ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਔਰ ਸ਼ਾਸਨ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ 90% ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 3 ਵਾਰ ਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂਡੇਟ ਦਿੱਤਾ। 90% ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਆ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 6 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖੁੱਲ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਦਵੇਸ਼ ਭਾਵਨਾ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਚੋਰ ਮੋਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਰਸਤਾ ਲੱਭਿਆ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਭਾਜਪਾ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੂਰਖ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਹੈ ਟਿਕਣਾ ਨਹੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਟਸ ਅਗੇਂਸਟ ਆਫ ਦਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਸਪਿਰਿਟ ਆਫ ਕੰਟਰੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਪਿਰਿਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨਾਲ ਕੀ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਤ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅਪਮਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਕਦੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਚ ਹਰਾਇਆ, 24 ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਚ ਵੀ ਰੋਣਗੇ।
ਇਹ ਸਾਰਾ ਮੁਲਕ ਵਾਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੁਗਲਕੀ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ 2000 ਦੇ ਨੋਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਉਸੇ ਹੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ 2000 ਦਾ ਨੋਟ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਗਰੀਬੀ, ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਖਤਮ ਹੋਊਗਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ 2000 ਦੇ ਨੋਟ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਗਰੀਬੀ ਤੇ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਖਤਮ ਹੋਊਗਾ। ਹਾਲਾਤ ਦੇਖ ਲਓ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੇ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਸੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨੂੰ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰ ਦਰ ਤੇ ਭਟਕਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਇਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਮਰ ਗਏ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਮੁਹਤਾਜ ਹੋ ਗਏ, ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਲੋਕ। ਔਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਫੇਰ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ, ਆਖੇ ਜੀ 2000 ਦੇ ਨੋਟ ਬੰਦ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਆਪਣਾ ਸਾਂਭ ਲਿਆ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਬੰਦ ਕਰ ਦੋ। ਇੰਨੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਸਰਕਾਰ, ਇੰਨੀ ਡਿਕਟੋਰੀਅਲ ਸਰਕਾਰ, ਇੰਨੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ, ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਬੈਂਚ, ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਬੈਂਚ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ, ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਦੇਖੋ, ਲੋਕ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਖਿਆ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਇਲੈਕਟਡ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਭਾਜਪਾ, ਔਰ ਹੁਣ ਤੇ ਆਨਰੇਬਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਗੇ। ਔਰ 2000 ਨੋਟ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇ, ਸੜਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਦ ਤੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵਿਰੋਧ ਕਰੂਗੀ। ਔਰ ਪਾਲਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦਬਾ ਲੈਣਗੇ, ਇਹ ਦਬੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਬਾ ਸਕਦੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਇਹ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੁਲੰਦ ਹੋ ਕੇ ਰਹੂਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਮਤ ਨਾਲ, ਵੋਟ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀ। ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈ ਔਰ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਉਸ ਇਲੈਕਟਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉਹਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਨਰੇਬਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ, ਇੱਕ ਫਰਮਾਨ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਦੇਰ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ 6 ਹਫ਼ਤੇ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਠੀਕ ਕਿਹਾ। ਔਰ ਇਹ ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੱਜ। ਜੇ ਭਾਜਪਾ ਵੀ ਉਸੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅੰਜਾਮ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹੋਊਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਸ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਵੱਈਏ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੇ 5-7 ਸਾਲ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾੜਾ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਵਾਬ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ, ਜਲਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਪਰ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕਾਰਵਾਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੇਖੋ, ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੋ ਗਈ, ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਤਾ, ਹਜੇ ਉਹ ਭਗੌੜਾ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੈਲਟਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਸੀ ਉਹ ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਤਰ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਹੋਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਨਾ ਬਖਸ਼ਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ। ਸੋ ਕਈ ਵਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹੱਥ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਹੁੰਦੇ ਆ।
ਦੇਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅੰਧੇਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਰਾਜਜੀਤ ਵੀ ਔਰ ਰਾਜਜੀਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਾਜ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ।